حمد يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك يا عون الغريب محمد يا حبيبي يا عون الغريب محمد يا حبيبي سلام عليك سلام عليك حبيبي يا حبيبي يا حبيبي جاي صلوا عليه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى semuanya angkat suaranya وفؤادي قد بدا بادي فتحنى والله عني ما بدا كل نور من سنا غير حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله وفؤادي قد بدا يا سيدي كل حسن في الورايا
تسلب الألباب الله الله الباب 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 تسلب الألباب نغمته لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى بشرا على الإطلاق كلا ولا عرف الخلائق قدره ما فوقه حقا سوى الخلاق صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلا ولا عرف الخلائق قدره الله الله ما فوقه حقا سوى الخلاق ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول في وصفه ومديحه وسناه دوما باهر الإشراق صلوا على النبي محمد صلى اللهم عليه. صل عليه وعلى آله. أهلا أهلا يا سيدي أهلا صلوا على النبي أهلا أستاذنا صلى عليه صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه ماذا أقول الله ماذا أقول ما 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 الله 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 أيوة حبيبي ماذا أقول في وصفه ومديحه وسناه دوما باهر الإشراق وهو الذي للخلق أرسل رحمة وأتى يتم مكارم الأخلاق ya lil ya lil. Semuanya yang kompak suaranya. Sekali lagi malam ini suara kita untuk Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya lil ya lil. Lebih kompak lagi dong suaranya. Ya lil ya lil. Ya 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 ya. Ya ya lil ya lil. Ya ya ya. Ya ya lil. Ya habibin nabi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'allahu ayyaman taqaddat bi taybatin وحيا ليالي ما عرفت لها قدرا ليالي وصال
لو تباع شريتها بروحي ولكن لا 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 سيدي ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي ولكن لا 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 ولكن لا تباع ولا تشرى. سألت إلهي قبل موتي زيارة إلى طيبة فيحة والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي على المصطفى صلوا على النبي محمد على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى أقول يا سيد السادات جئتك قاصدا فكن لي شافعا يا أجل الورى قدرا. مقامك محمود وأنت محمد مقامك محمود وأنت يا رسول الله محمد. رب السماء أعطاك حوضا وكوثرا تسلب الألباب الباب نغمته تسلب السبا semuanya أبيائي قلبا هيا جال هيا جال يا عيني أشواقا وشاجنا مرشدون
المسلمين قول يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قال أمنا أمر عظيم وكلها من أمنا يهون باسمك يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله صل عليه مسلي يا سندي تمام الله مؤتمني فبدنياي يا حبيبي يا رسول الله اشفع لنا يا حبيبي يا رسول الله سيد السادات من مضر غوث أهل البدوي والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله مؤتمني فبدنياي يا حبيبي يا رسول الله يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا مالي يا بلاد الخائفين وجلي نظرة يا أكرم رسلنا وفي غوث قول لا لي ولا للعقد يا إمام الرسل يا حبيبي تمام الله مؤتمني فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قمر سيدنا النبي قمر الله حبيبي يا رسول الله وجميل سيدنا النبي وجميل semuanya qamarun Yang di ayo belakang, yang di belakang. سيدنا النبي وجميل يا حبيبي يا رسول الله tangannya bagaikan bunga yang mekar Allah harum abadi kala dipegang tangan tangannya bagaikan bunga yang mekar harum abadi kala dipegang tangan Allah suka memberi pada semua orang suka
Nabi Muhammad. Buya Syafiq Hidayatullah, Mudir Pondok Pesantren Qudratullah, membaca fasal yang keempat Maulid Diaul Lami. Fadhil. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب البرهانا، قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا، وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان، والده يدعى حكيما شنه قد اعتلى عزز بذلك شانا. واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا، فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا. وحينما حملت به آمنة لم تشو شيئا يأخذ النسوانا، وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا، بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا، وقبيل فجرنا برزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك يا رسول الله، صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك يا رسول الله، صلوات الله عليك. برز الله المشفع صاحب القدر المرفع، فملا نور النواحي برسول الله،
الشرك تصدع وتناوب كل هداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون كراما هول الأفضاء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا الحسن مرحبا أنت فتى السجون مرحبا مرحبا وتنادى شفعة شفاع مرحبا مرحبا والحسن مرحبا فعليك الله صلى ما بدا النور وشع
الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن وتجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله وصحابة مسنا شعر صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد. Muslim, تفضل. كرسي حقكم. معاشر الحاضرين رحمكم الله. تعال. Tenang, tidak usah ada yang teriak-teriak. Kita masih ada di kota Palembang. Setuju tak? Belum pindah gitu nih kan? Yai Najib masih ada, tenang Mbak. Kita akan saksikan prosesi pemberian nama sekaligus pemberian imunisasi cara Nabi yang disebut dengan tahnik sunnah dari sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurma dikunyah oleh orang soleh, kemudian bercampur dengan air liur dimasukkan ke mulut bayi sehingga bayi itu akan merespon dengan membentuk antibodi. Jadi sebelum ada imunisasi dan vaksin, inilah vaksin cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Abu Yal Habib Umar untuk meresmikan nama dan mentahnik bayi cucu dari Kiai Haji Abdul Wakil dari Semende Muara Enim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada seorang anak bayi yang akan diresmikan namanya, yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh kakek dan neneknya, dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah, anak ini dengan nama Ali Ridha bin Muhammad Ghazali bin Abdul Wakil. Semoga ini anak akan menjadi anak yang saleh, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa la tudurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita saksikan, jangan teriak-teriak, kita saksikan dulu tahnik, nanti setelah ini kita atur tempat duduknya ya. Nah, ini tahnik sunnah dari sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Jaga adab kita di majelis maulid Nabi besar Muhammad. Tadi baru saja kita mahalul qiyam, kita baca sholawat dan diyakini oleh para ulama
rohani Nabi besar Muhammad SAW hadir. Maka jangan pernah kita mengotori majelis ini dengan perilaku-perilaku yang tidak pantas. Jadi yang teriak-teriak sabar saja. Yang duduk di depan tolong pengertiannya. Jangan menghalangi yang di belakang untuk memandang ke depan. Kalau tidak cukup di depan bergeser ke belakang. Setuju? Saya minta semua dengan adab dan dengan sopan, tidak perlu teriak-teriak. Setuju? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Minta tabarruk kepada Uwas dan Habib Ali Al bin Hamid buat bayi Ali Ridha bin Muhammad Ghazali. Panitia mohon dibantu untuk ditertibkan supaya yang masih berdiri mungkin bisa duduk. Bismillah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Dia kamu ribut ketui. Ama nak luas tengah sungai nak luas. Nak belonjo, nak ngurup aja tengah sungai tu. Padahal kan buyut ngelantak kamu. Dah, tenang. Pokoknya siapa nak luas pindah ke sebelah. Punah kamu. Cocok. Ngedem dan aku tahu pindah ke sebelah. Baik. Masyarul hadirin rahimakumullah. Mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan. Sekaligus kalimatut tarhib, ucapan selamat datang kepada segenap hadirin dan para tetamu kita yang mulia. Kita mintakan kepada sesepuh dari Mas Puro, Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Solihin Hasibuan MPDI untuk menyampaikan tarhib dan ucapan kalimat kepada para tetamu yang hadir, sekaligus memotivasi kita semua setelah lebih kurang 3 tahun lamanya kita libur di Tabligh Akbar Benteng Kuta Besar yang kita cintai ini. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin wa wahhid sufufana jami'an ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malam hari ini kita sengaja untuk memuji, untuk mengenal, sekaligus kita ingin mengikuti sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saatnya nanti kita berkenankan oleh Allah untuk bersama dengan beliau di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para asatidah dan habaib rahimakumullah, terkhusus Ustadz Somad yang kita cintai dan kita banggakan. Mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur. Mudah-mudahan terus menerus beliau bersama dengan kita di BKB ini. Berarti tak mati-mati beliau itu. Para tokoh agama, tokoh masyarakat semua yang saya hormati. Pak Wali Kota yang sedang mau menyambut datangnya Pak Gubernur.
Jadi tadi mestinya Ustadz Ali yang sambutan ini. Ngapu laju aku. Karena beliau katanya menyambut datangnya Pak Wali Kota sekaligus dengan datangnya Pak Gubernur. Jadi beliau yang nunggu di sini, aku yang diberi untuk sambutan. Pokoknya lemak di diri tak lemak di orang. Yang lemaknya diambilnya, yang tak lemaknya dikasihnya dengan aku. Yang pertama atas nama panitia, kami mengucapkan tentunya ribuan terima kasih kepada semua yang hadir, hadirin dan hadirat. Saya melihat dari sini sampai ke ujung sana tak kejengoan. Hampir 50 kilo tak kejihatan lagi sampai sana. Bahkan sampai ke Musi 6 tak kejengoan. Malam hari ini Habib Mahdi memang luar biasa yang hadir. Karena memang sudah malak mereka dengan COVID ini. Mudah-mudahan insya Allah pengajian jalan terus. Semakin semangat Palembang Darussalam. Amin. Takbir. Masih ingat sekitar 5 tahun 6 tahun yang lewat kita sini ngaji, belum seramai ini. Malam hari ini sampai Yai Najib menyuruh supaya ngambil di sebelah kiri saya. Berarti namanya Al-Banyu. Memang Yai Najib ini sehari ini 3 kali aku ketemu dengan Mamang ini. Sampai ku bilang tadi di hotel, kita doakan jangan terlalu banyak orang seperti Mamang ini. Mudah-mudahan insya Allah ke depan bukan hanya banyak jumlahnya, tapi semakin hebat kualitasnya. Amin. Masih ingat kira-kira 2 tahun 3 tahun yang lewat, Ustadz Somad mengatakan bukan hanya kerumunan, tapi menjadi insya Allah kekuatan. Amin. Bukan hanya banyak jumlahnya, tapi tak kate kualitasnya. Ujung-ujungnya banyak kualinya, tak kate tasnya. Yang terbalik lagi tasnya banyak kualitas kate. Mudah-mudahan insya Allah menjadi orang-orang yang berlebih kualitas. Amin. Insya Allah Islam di Sumatera Selatan terkhusus kota Palembang dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira semua para kiai dan ustadz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh yang lain termasuk tokoh baju dan lain sebagainya. Saya masih ingat dulu ceramah-ceramah Ustadz Taufik Allah yarhamhu. Mudah beliau lapang dalam barzahnya. Dulu masih kita ingat memang dengan ada istilah Habib Mahdi 2 khas. Khas Nuri dan Hasibuan. Tapi beliau berangkat duluan. Aku kaget nyusul setelah kamu balik galo-galo. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita malam hari ini. Aku merinding tadi ketika kita berselawat sama-sama. Datang pula kita datang hujan gerimis. Tapi langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai habis semuanya nanti husnul khotimah. Amin. Doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita pulang dari majelis ini mudah-mudahan semua dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan terkhusus kepada panitia Habib Mahdi dan kawan-kawan, Ustadz Ali, semua yang hadir dan sudah berusaha untuk terlaksana malam hari ini. Mudah-mudahan yang paling berbahagia adalah Ustadz Wakil, cucunya dimarhabakan oleh 50.000 orang. 50.000 orang. Tadi saya marhaba yang datang gubernur siang hari. Aku dulu marhaba cuma di bawah pohon pisang. Tapi jadi ustadz juga biarpun kecil-kecilan. Alhamdulillah. Nah, jadi orang tua dari bayi ini harus lebih sungguh-sungguh menjadikan anak ini lebih berkualitas. Termasuk kakeknya. Apalagi kakeknya dari Jamesbon. Jelmas bendo besar di kebon. Itu saja, nanti banyak orang tersinggung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bergembira semuanya insya Allah. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
ya Habib salam salawatullah. Terima kasih atas segala perhatian dan semua kebersamaan kita malam hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Daun ubi kayu, biji selasi. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhatur kami ucapkan selamat datang yang sama-sama kita hormati dan selalu kita banggakan. Hadir tengah-tengah kita Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Dan juga hadir tengah-tengah kita yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Wali Kota Palembang Bapak Haji Harnojoyo, Ketua DPRD Kota Palembang Bapak Zainal Abidin, ngapo lagi? Laku ngomong kepindah ke sungai nak luas. Baik Kiai, hadir bersama-sama kita para Kiai, para habaib, hadir Al-Habib Ali bin Abdullah bin Hamid Ba'alawi, sesepuh habaib Kota Palembang, Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, Abuya Al-Habib Muhsin Al-Habsyi, Kiai Haji Mudrik Qari dari Indralaya Ogan Ilir, Kiai Haji Ahmad Munawir Eski dari Ogan Komering Ilir, Kiai Haji Abdul Wakil dari Muara Enim Semenda, dan tamu kita Al-Ustadz Kiai Haji Mansur Idris Asmawi dari Jakarta yang telah menghibur kita, membuat hati kita menjadi sejuk dari awal majlis dengan bacaan-bacaan salawat yang beliau senandungkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari yang sama-sama kita hormati dan selalu kita banggakan, Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Disilakan. Benar kan aku ngomong kan? Galaklah aku baju boruan ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita muliakan dan sama kita taati para alim, para ulama, para habaib yang hadir di sini, baik yang sesepuh maupun yang juga kita tuakan di Sumatera Selatan ini, bahkan ada yang datang dari luar Sumatera Selatan, bil khusus sahabat kita, guru kita, Ustadz Abdul Somad yang sengaja datang menjumpai kita dalam rangka acara tablik akbar yang menyambut Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin para jamaah pengajian akbar yang sangat saya cintai, juga saya didampingi Pak Wali Kota, Forkompinda, juga Ketua DPRD dan segenap pejabat provinsi dan Kota Palembang. Saya jujur saja tadi meninggalkan acara, tadi ada acara di Geria Agung, tapi saya selesaikan dengan cepat karena saya sudah tidak sabar untuk dapat berjumpa dengan sedulur-sedulur Galo ini, dan alhamdulillah kita dinjuk cuaca yang cerah dan insya Allah kita ikuti acara ini sambil kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, junjungan kita. Dan mari kita ikuti acara ini dengan tertib dan ilmunya dapat kita manfaatkan bagi diri kita sendiri. Nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad juga dapat kita manfaatkan bagi kehidupan kita keseharian sebagai pemeluk agama Islam, juga sebagai cara kita untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Demikian, terima kasih dan selamat mendengarkan. Aku melok sampai Ustadz selesai. Tadi diperintahkan. Memang tidak usah diperintahkan juga, memang nak kutunggu inian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kutunggu ini.
Baik, terima kasih Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di pucuk panggung ini ada sekitar 50 para ustadz, para habaib, para asatidz, dan 50 ini tadi sudah diperintah ke Pak Gub ceramah galo. Kemen dalam hati baik. Ya, jadi kalau 50 ini ceramah galo, bayangkanlah kita balik jam berapa. Kita pilih baik. Iya. Baik, untuk yang pertama, kami undang yang sama-sama kita hormati dan kita cintai serta kita taati, Ustadz Kemas Muhammad Ali, disilakan. Ustadz PKM. Oh, apa dia itu Ustadz? Pendek kecil manis. Wah. Jadilah daripada PKI pendek kecil hitam. Kati antanan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahduruna ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang sama-sama kita hormati para guru-guru mulia yang hadir, yang tidak bisa kita sebutkan namanya satu persatu karena tadi Yai Najib sudah nyampaikan begitu banyak para asatizah, para habaib, orang tua kita Sayyidul Walid, Habib Abuya, Habib Umar Abdul Aziz yang hadir di tengah-tengah kita, yang selalu memberikan support kepada kami, memberikan semangat kepada kami yang muda-muda ini supaya tetap semangat bersiar di tengah ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Buya. Guru kita semua, Habib Muhsin yang hadir di tengah kita semua, para asatizah Mas Puro yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Kiai Mundur Qori, Kiai Munawir yang hadir semuanya, sengaja menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW yang sama-sama kita cintai. Bapak Gubernur Sumatera Selatan, dan tidak lemah hati kami itu. Bukan diperintah bukan diperintah ke Pak Gub. Masyarakat ini kangen nak nengok Pak Gub tuh lama-lama. Jadi kalau Pak Gub tuh cepat balik, masyarakat ini banyak juga. Jadi kami minta Pak Gub ini sampai selesai. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Arno Joyo. Terima kasih Pak Wali sudah memberikan izin kepada kami untuk menggunakan pelataran benteng Kota Besar ini. Kami sebelum berangkat ke Pangkal Pinang, awal Ustadz Abdul Somad minta izin dulu dengan Pak Wali dan ketemu sekali lewat telepon, dan alhamdulillah di-ACC oleh beliau, dan beliau sampaikan bahwa seluruh pelataran BKB ini, kata Pak Wali, boleh dipakai. Yang penting sunginya jangan. Kalau di sungai sana tenggelam galau kamu. Jadi kata Pak Wali cukup di daratan baik. Tapi kami sudah ngobrol tadi di pesawat sama Habib Mahdi dalam perjalanan pulang sama UAS. Insya Allah tahun depan UAS kesini lagi, tablik akbarnya di laut Pak Gub. Jadi kita pakai tongkang, kaget seluruh speedboat itu merapat galau Pak Gub. Nah, jadi yang nak berfoto dengan UAS silahkan berenang. Masuk ke dalam itu, nah, kalau nak berenang kan antara dua, apa berfoto dengan UAS, apa berfoto dengan hantu banyu. Insya Allah mohon doa, insya Allah mudah-mudahan tahun depan tercapai cita-cita kita tabligh akbarnya langsung di pucuk tongkang, nanti UAS tausiah di atas sungai, ya insya Allah. Dan sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kota Palembang hadir di tengah-tengah kita, para pejabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teristimewa. Guru kita, guru mulia kita yang luar biasa beliau. 4 hari saya, Habib Mahdi, Ustadz Syafiq, Ustadz Iskandar mengawal dakwah beliau di Pangkal Pinang, mentok sampai ke Sungai Liat. Luar biasa, kami dikasih penginapan pas di pinggir pantai, di Bangka. Cuman aku tuh terpikir sih kok baik Ustadz, malam itu juara do ombak Buya. Ini tempat nginep kami, ini laut. Bedentum, nah ujiku habis ini. Hidup nih baru nak lemak ini. Masih muda kini Buya. Baru nak nyecip lemak ini nih. Dalam hati ke laju, menuas lah kepala kan lah, jalan kemana-mana, udah pulok lah ya. Teman kita nih baru dalam hatiku, cuman bersolawat terus alhamdulillah. Cuman kami terbalik jam 2, baru balik dari tabligh akbar jam 2, dalam hatiku insya Allah selamat mudah-mudahan nih. Alhamdulillah sampai selesai,
ngawani was. Nah, guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC MA PhD DSA. Nah, jadi banyak nih gelar beliau ini, luar biasa Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terakhir sebelum pulang dari Pangkal Pinang di Pila, kami ada pengajian kecil-kecilan bersama seluruh laskar. Ada satu pertanyaan menarik dari jamaah yang bernanya di selesai tausiah, Ustadz katanya, apa amalan Ustadz Abdul Somad ini? Di mana setiap ada Ustadz ini manusia ini pecah semut ngerumuni gulo macam itu no. Jadi Ustadz Abdul Somad ini kalau raya tidak manis perasaan aku. Oke. Nah, setelahnya masih belakang aku perasaan. Lah mumpung aku kaget dibalasnya. Apa amalan kok setiap Ustadz Abdul Somad nih hadir, Masya Allah, boleh tanya di Sungai dilihat di Bangka itu ada Habib Umar bin Alwi Asegaf hadir juga di sana. Masya Allah manusia puluhan ribu, hujan masih tak goyang mereka ini. Hujan bayi masih tak bergerak, tidak goyang di situ, masih tetap. Biasanya kalau hujan ini galak goyang kan. Nah, ini tak goyang, mentap di situlah. Saking kecintanya sama Ustadz Abdul Somad ini. Beliau tidak mau jawab sebenarnya. Tapi saya menangkap dari sering melihat mengikuti beliau bertausiah keliling-keliling terutama di 17 kabupaten di kota Palembang, baru 11 kami punya utang 6 lagi kabupaten dengan Ustadz Abdul Somad. Saya melihat salah satu kehebatan Ustadz Abdul Somad ini, ihtiram beliau ini dengan para habaib. Jadi kecintaan beliau ini dengan para juriat-juriat Rasulullah ini, Masya Allah Pak. Anda ingat pesan Habib Mahdi, wong ini mulia karena tiga, wong ini dihormati, dicium tangannya itu karena tiga, kata Habib Mahdi. Ini guru anak juga Habib Mahdi ini. Apa kata Habib Mahdi? Yang pertama karena keturunan, karena juriat Rasul. Nak budaknya kecil, nak siapa dia, asal dia juriat Rasul, mengalir darahnya ini darah Rasulullah, sujud, salami kata Habib. Nah, cium tangannya, walaupun dia kecil, walaupun dia mungkin sopir angkot, walaupun mungkin dia kuli bangunan, asal ngalir di darahnya ini, darah Rasulullah, pegang tangannya, salami. Ngapo? Kita cium, kita hormati karena keturunan, karena di dalam darahnya ada mengalir darah Rasulullah SAW. Yang kedua, wong ini dihormati karena ilmunya. Karena ilmunya. Jadi kenapa kalian ini sujud dengan para ulama, para kiai ini? Karena mereka berilmu. Wong galak nanya, Ustadz, ngapo kapan ketemu kiai nak sajam, nak sujud, nak nyium tangan? Ujiku kiai itu kapan sebelum ngajar dia tuh muka kitab, muka Quran. Berkahnya itu yang nak kita pegang ini. Kata Rasulullah, siapa yang bersalaman dengan para ulama itu, man safaha aliman faka'anna masafahani. Sama seperti mereka tuh salaman dengan aku. Itulah yang berkah yang kita ambil. Karena kita tidak ketemu lagi sama Rasulullah SAW. Lewat tangan-tangan mereka inilah yang nak kita pegang supaya kita bisa seperti memegang tangannya Rasulullah SAW. Yang ketiga, kenapa wong itu kita hormati kata Habib? Karena tuanya. Di sini tidak ada terlalu banyak wong tua. Yang paling banyak di Bangka, tua Bangko. Tadi kami ketemu wong tua kalau di Bangka sana namanya tua Bangko. Jadi Ustadz Abdul Somad ini dengan juriat Rasul, Masya Allah. Padahal beliau gelarnya tadi sudah saya sebut. Profesor, doktor, LC, MA, PhD, DSA. Rasaku seluruh sekolahan sudah beliau jajaki. Dari S1, S2, S3, S4, S tontung. Segala S sudah dimbek kalau oleh Ustadz Abdul Somad ini. Tapi beliau dengan Habib Mahdi, mungkin Habib Mahdi kan jauh lebih mudah dari beliau. Tapi kalau ketemu Habib Mahdi, ya Allah, Ustadz Abdul Somad, cium tangan beliau. Salut saya Pak. Salutnya luar biasa. Nah, saya melihat beliau memuliakan juriat-juriat Rasulullah inilah, kemudian beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diangkat derajatnya. Sama seperti kita ini. Aku nih ketua panitia ini, tadi minta maaf Ustaz Solihin lah mewakili anak tadi. Ya, Mbak Ustaz Solihin, bon-bonnya bayarilah. Masih banyak bonnya ini. Ya, aku ditanya sama wong, Ustadz, ngapo nak ngabis ke duit berpuluh-puluh juta, nak ngadu kegiatan masang ini nih, jangan kamu salah, ini nih maya galau. Iya, yang tidak maya dan kamu duduk itulah.
Ngapa Ustaz nak ngabis ke duit berpuluh-puluh juta, apalagi dengar lagi ada pembukaan arba'in, 40 hari 40 malam, undangan beratus-ratusan wong, beribu-ribu wong datang. Kenapa? Inilah cara kita nak memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana jawab, kamu ulang tahun untuk anak kamu baik, kamu sanggup ngabis ke duit berpuluh-puluh juta. Kenapa untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah, kamu ketabasa? Giliran memperingati hari ulang tahun kamu, hari lahir anak kamu, siwo hotel, siwo organ, undang artis ini, undang artis itu. Lalu mengapa ketika kita memperingati hari lahir Rasulullah, yang kalau bukan karena diri beliau, tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi ini beserta isinya. Artinya seluruh harta dan jiwa raga kita ini sudah sepantasnya kita keluarkan untuk kita memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami tidak pernah khawatir. Atau Habib ngomong, sudah Ustaz kita jalan. Bismillah, insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa teratasi. Insya Allah semuanya bisa diselesaikan. Walaupun memang kaget kurang-kurang dikit, Pak Gub, aduh Habib. Habib ngomong kan tadi kan, jangan ngomong itu Habib, ya aku kena tempuan. Tidak Pak, Habib ni ngomong Pak Gub. Agak dikit-dikit kegeria baik kata Habib kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka setiap harta yang dikeluarkan, siapapun yang sudah membantu untuk peringatan hari lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, yakin dan percayalah, sedekah dengan orang biasa-biasa baik Pak, dibalas oleh Allah luar biasa. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fis sabilillah kamastali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. 1 7 100, 1 7 100, 700 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. 700 sedekah yang kita keluarkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sedekah itu dikeluarkan untuk memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang mulia. Kamu tidak usah ngomong, Ustaz, dari mana pacak dibalas 700 kali lipat? Dari mana Ustaz? Itu 261 Al-Baqarah, buka 260. Wa idza qala Ibrahimur Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Qala fahud arba'atan minat tair fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa yad'una ya'tinaka sa'ya. 261 Allah ngomong soal sedekah dibalas 700. 260 Allah bercerita tentang Nabi Allah Ibrahim. Wa iz qala Ibrahimur Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan mak mana kau ngidupkan wong yang mati, kata Nabi Allah Ibrahim. Allah jawab, qala awalam tu'min? Ibrahim, kau tidak percaya dengan aku? Dijawab sama Nabi Allah Ibrahim, qala bala, percaya ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi. Tapi untuk nunjukkan, nambahkan keyakinan di hatiku ini ya Allah. Apa kata Allah? Fahud arba'atan minat tair. Ambil olehmu Ibrahim 4 ekor burung. Pasurhunna ilaika. Kau taruh 4 burung tadi, kau cincang-cincang. Sumaja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kau taruh 4 ekor burung yang sudah kau cincang tadi di 4 bukit yang berbeda. Summa yad'una. Kau panggil Ibrahim. Ya'tinaka sa'ya. Burung itu datang. Begitu Nabi Allah Ibrahim, burung yang sudah dicincang ini tadi, ditepuk sama Nabi Allah Ibrahim, dipanggil, datang ini burung. Apa hubungan ini? Allah bicara soal Nabi Ibrahim nyincang burung mati balik hidup. 261 Allah cerita tentang sedekah dibalas 700 kali lipat. Seolah Allah jawab untuk orang yang ketabasa ini, hei, kau tak percaya sedekah kau dibalas 700 kali lipat kan? Nah, jingok kata Allah, burung baik dicincang mati lagi pacak balik hidup. Apalagi duit yang kamu sedekahkan dibalas 700 kali lipat, kecil rasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir untuk mengeluarkan harta kalian, sedekah kalian, apalagi untuk sosok manusia yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kalau akulah sudah tegak, aku ni nganti ke Ustaz Topik, siapkanlah dompetnya, keluarkan baik-baik yang bagus-bagus. Saya doakan siapapun yang menyedekahkan harta terbaiknya pada malam hari ini, yang merah-merah kata Ustaz Abdul Somad, saya doakan yang belum dapat jodoh diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekahnya 100, jodohnya belagak, 50 kurang belagak. Amal 5. Insya Allah mudah-mudahan siapa yang sedekah dengan sedekah terbaiknya, Allah ganti dengan sebaik-baikan. Diiringi oleh Nasid, Habib Mahdi, Ustaz Mansur, sambil jalankan sorbannya. Insya Allah setiap sedekah yang kalian keluarkan akan diganti oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
هام قلبي يا قلبي عندما ذكر النبي المختار من جاءنا
rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah pada Tuhan, salat fardu wajib kerjakan, puasa Ramadan harus jalankan supaya kita disayang Tuhan. Salatullah salam alaihi habib ya Rasulullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin narkoba itu terlaknat, insya Allah kita selamat. Salatullah salamullah habib ya Rasulullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo jagalah akhlak mulia, sopan santun harus dijaga. Ayo jagalah akhlak
ذا الصفات العالية فائض فينا أريد عطية ربي إني يا ذا الصفات يا رسول الله الصفات العالية فائض فينا أريد عطية Satu kali lagi, semua. Subhanallah. Ya salam. Lebih kencang lagi. Allah Allah. Bukan berapa boleh duit tadi. Hitunglah kalau Ustaz Salih kurangnya berapa pacak kita maginya punya panggung ini. Ada Pak Gub aman, apa nak bagi 4 cukuplah, Pak Gub bagi 3 cukuplah. Pak Gub, Pak Harno, Pak Jainal. Apa nak bagi 4 ada Bos Yasir di belakang. Apa nak bagi 5 ada Pak Akbar. Pasti Ustaz Salih itulah. Oh, bagi 6 ada Prima. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sejenak akan kita dengarkan bersama
lantunan pembacaan firman-firman Allah, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Ananda Sahmi Razi Kusoi. Disilakan. Ananda Sahmi Kusoi ini adalah salah satu kontingen kafilah yang akan berangkat pada MTQ nasional di Provinsi Kalimantan Selatan, langsung di bawah asuhan Ketua LPTQ Sumatera Selatan Kiai Haji Mudrik Qori. Kita doakan insya Allah Ananda ini menjadi salah satu yang akan memenangkan MTQ nasional kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan kita yang mendengar sama-sama mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga para kapilah Sumatera Selatan insya Allah akan menang di Musab MTQ tingkat nasional di Kalimantan Selatan. Baik. Masyarul hadirin rahimakumullah, Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak Wali Kota, dan segenap para kiai, para habaib yang hadir. Tibalah kita pada acara yang sama-sama kita nantikan, yaitu Mau'izatul Hasanah, tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita. Berkenan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dan kita taati Ustadz Abdul Somad. Disilakan. Ngapu lagi, yoi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kipas. Ustadz Ali tausiah di bawah, rasa tak sedap pula saya di atas. Kalau Tuhan pergi ke Paris, jangan lupa membawa belati. Ustadz Ali menyebut cerita tentang manis tadi, saya tersinggung dan sakit hati. Kalau Tuhan pergi ke Paris, jangan lupa membawa kembang. Kalau mau nampak manis, maka pakailah topi songket Palembang. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Apapun yang terjadi kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Bisa duduk bersama dengan Pak Gubernur, bisa dengan Pak Wali beserta jajaran, bisa dengan para alim, para ulama, zuriat Rasulullah SAW. Nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada orang Palembang, Sumatera Selatan. Betul? 2 tahun kita tak berjumpa di sini. Kenapa? Karena Covid tablik akbar di sini. Malam ini kita bisa bersama ucapan syukur kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim, para ulama, wa akhussu bidzikri Sayyidi Al-Habib Alawi, Abuya Sayyidi Al-Habib Umar Abdul Aziz, Habib Mahdi bin Syihab, para habaib, para guru, para kiai, kita semua yang tak dapat saya sebut satu persatu. Itu cara untuk menutupi kalau tak ingat. Bapak Gubernur beserta jajaran, Bapak Wali Kota, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nanti beberapa hari ke depan ada yang berbisik-bisik bahwa acara kita ini adalah majelis bid'ah. Ketika mendengar berita itu maka masyarakat akan terbagi kepada 3. Yang pertama, marah. Jangan sampai kau tuduh majelis kami majelis bid'ah, kutujah kau nanti. Marah, aku pencinta habaib. Yang kedua, bingung. Bid'ah apa tidak? Bid'ah apa tidak? Bid'ah apa tidak? Dia tergantung banyak. Kalau dia tonton di TV katakan bid'ah, 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 bid'ah. Dia tengok di YouTube bid'ah, bid'ah, bid'ah. Lama-lama dia pun mengatakan bid'ah. Tapi dia tetap datang. Kenapa datang? Takut jenazahnya dibuang ke laut.
Yang ketiga, mulailah menyalah-nyalahkan. Habib salah, ayah saya salah, emak saya salah, masyarakat saya salah. Semua pelaku bid'ah. Yang masuk surga itu cuma 3. Dia, bininya, gurunya. Saya mau jelaskan satu persatu. Apakah majelis kita ini majelis bid'ah? Dari bunyinya bingung. Satu-satu kita kupas. Yang pertama tentang syair. Orang kita menyebutnya syair. Bahasa Arabnya syair. Ada dalam Al-Quran. Wa ma yambaghi lana wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghi lah. Kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman dulu penyair, penipu, pembohong, pendusta, penjilat membuat kata-kata palsu bohong untuk bersyair. Maka Allah mengatakan dalam surat Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tidak mengajarkan syair kepadanya. Wa ma yambaghilah, dan syair tidak layak kepadanya. Tapi apakah bersyair itu haram? Kita lihat bagaimana seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Nabi menyuruh dia menyerang orang kafir Quraisy dengan syair. Apa kata Nabi? Uhjuhum, hajimhum, mazala la yazalu ruhul qudusi yu'ayyiduka. Malaikat menolongmu karena engkau bersyair dengan kata-kata yang luar biasa. Berdasarkan ini ulama mengambil kesimpulan, bersyair dengan kata-kata bohong, bersyair dengan tipu daya, bersyair untuk menjilat penguasa haram. Tapi bersyair untuk membangkitkan semangat, bersyair memuji Nabi Muhammad SAW adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka yang dibaca malam ini adalah syair-syair. Syair Diyaul Lami yang dibacakan oleh guru kita semua, Buya Syafiq. Syair Simtud Durar, syair Dibai, syair Burdah Imam Al-Busiri, syair Al-Barzanji. Syair-syair yang dibacakan dengan suara yang Masya Allah Tabarakallah. Maka syair ini adalah sunnah. Karena Nabi memerintahkan seorang sahabat bernama Hasan bin Thabit. Siapa namanya? Bukan Hasan. Pakai tasdid, pakai alif. Hasan bin Thabit. Dia berasal dari Al-Ansari. Kalau sahabat yang pindah dari kota Makkah ke Madinah, muhajirin. Sahabat yang berada di Madinah, orang Ansar. Orang Ansar terbagi 2. Ada kaum Aus, ada kaum Khazraj, bukan Aus. Kalau Aus itu Banyu. Aus dan Khazraj. Dia berasal dari golongan Khazraj dan dia penyair. Maka Nabi memerintahkan dia, bersyairlah, serang orang kafir Quraisy. Maka sampai hari ini orang Palestina bersyair. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah peristiwa Khaybar, wahai orang Yahudi. Tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Dari mana tentara Muhammad itu datang? Mereka akan datang dari Palembang. Allahu Akbar. Bawa apa? Jangan macam-macam dengan orang Palembang. Kapal selam dia punya. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anak-anakku yang pandai membuat syair, lanjutkan, teruskan syair-syair tentang memuji dan memuja, mengagungkan dan memuliakan Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Kaunaini Tsaqalain, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya syair ini ada yang dibaca pakai lagu, ada yang tak dibaca pakai lagu. Orang kalau sedang jatuh cinta, maka kata-kata itu begitu indah dia buat. Apalagi kalau tak jadi nikah. Kalau jadi, syairnya tak begitu indah. Ada yang mengena nampaknya. Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Jatuh cinta kepada perempuan namanya Laila. Akhirnya dia pun menjadi gila karena ayah Laila tak menikahkannya.
Qais termasuk seorang laki-laki yang sembuh gilanya karena dibawa ayahnya berdoa di dinding Ka'bah. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Mudzakirat Asy-Sya'rawi. Suatu ketika orang bertanya karena dia tak jadi nikah. Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Hai Qais, mana yang kau pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Qais menjawab, la ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Kalau di tempat lain saya tausiah, setelah saya terjemahkan baru merespon. Beda di Palembang, belum saya terjemahkan sudah merespon. Memang luar biasa wong kita galuh. La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia dan seisinya. Tapi kalau seperti saya yang suaranya tak bagus, dia hanya sekedar membaca syair saja. Sama seperti seorang laki-laki jatuh cinta, lalu dia katakan, kau umpama bulan. Tapi kalau suara dia enak, engkau laksana bulan, tinggi di atas kayangan. Kalau hanya sekedar kata-kata indah, namanya syair. Kalau dia dibuat menjadi 7 bait, namanya qasidah. Kalau dilantunkan dengan irama lagu, namanya nasyid. Orang yang melantunkannya namanya munsyid. Jelas? Jangan nanti anak ibu nanya, mak, ya apa beda qasidah sama syair sama nasyid? Ya sama aja. Kalau nasyid itu pakai kelempang, kelempong. Kalau ungkapan kata-kata yang indah namanya syair. Kalau diurutkan dengan 7 bait yang cantik namanya qasidah. Kalau dilantunkan dengan suara yang indah namanya nasyid. Orang yang melantunkannya namanya munsyid. Mata saya dari tadi, dari awal sampai akhir, asiklah melihat wajah munsyid kita malam ini. Guru kita semua, Kiai Haji Mansur Idris Asmawi. Saya lihat wajah, apa yang Ustadz tengok? Saya tengok mulut beliau, walaupun beliau putih saya hitam, agak tak terlalu jauh beda. Lehernya sama, kenapa yang keluar tuh beda? Dalam hati saya mengatakan Allah tak adil, rasanya tak boleh. Tapi kenapa Allah tak bisa suara nih macam itu ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa macam beliau. Lapang rasanya dada kita mendengar, tapi mau dicoba takut pula. Bainas sama was sumur. Tapi malam ini wallahi tallahi billahi saya melihat dengan mata kepala semua menikmati suara munsyid kita. Pak Gubernur dihidupkannya handphonenya. Masya Allah. Pak Wali pula di sebelah. Saya disenggol Pak Gubernur bahu saya. Saya tengok Pak Wali rupanya sedang streaming. Beruntung Pak Gubernur. Beruntung Pak Wali. Kenapa? Karena punya negeri yang diisi dari mulai Aceh sampai Bengkulu. Disinilah paling banyak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang membawa syair-syair puja-pujian. Mereka lah yang menghidupkan sunnah ini. Di tempat lain gubernurnya diundang. Di tempat lain bupati diundang. Di tempat lain wali kota diundang untuk acara pesta dangdut rock pendek. Tapi mereka malam ini, Masya Allah, Tabarakallah, malam libur. Mestinya mereka istirahat di rumah dengan anak cucu nonton. Tapi malam ini mereka menikmati majlis kita adalah majlis Rasulullah. Majlis kita adalah majlis sunnah. Tentang syair sudah. Sekarang tentang melantunkan syair. Suatu ketika jariyatani, 2 orang perempuan di kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tughanniyani, melantunkan syair ghina Abu Ath, syair-syair yang dipakai ketika pada masa hari raya, pada masa perang. Ternyata mereka biasa melantunkan dengan suara-suara itu. Datang Abu Bakar Siddiq marah, kenapa ada suara ini di kamar Rasulullah? Lalu kemudian apa jawab Nabi Muhammad SAW? Da'huma,
biarkan mereka melantunkan syair. Ini masuk dalam kategori sunnah takririyah. Kalau Nabi yang bicara, sunnah qauliyah. Kalau Nabi yang melakukan, sunnah fi'liyah. Kalau Nabi setuju dengan perbuatan orang lain, sahabat, namanya sunnah takririyah. Kenapa Bilal bin Rabah yang diangkat menjadi muazzin? Apakah karena kulitnya hitam? Apakah karena badannya tegap? Karena suaranya yang merdu. Maka dalam Sunan Sahih Ibn Hibban, hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita melantunkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Beda memang dengan Ananda tadi. Begitu dia yang membaca, Allah, kata mereka. Pas Ustaz Somad yang baca, innalillah, kata mereka. Azan pun begitu juga. Ayyalas salat. Saya tahu respon ini agak terpaksa sedikit. Di dalam azan ada irama. Di dalam Al-Fatihah pun ada irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya pergi ke Brunei Darussalam. Bertamu ke rumah Al-Mukarram Ustadz Armawi Abdurrahman. Saya pun diberikannya satu buah buku yang ditulis seorang ahli qiraat dari Suriah Damaskus. Di dalam buku itu saya baca dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau membaca Al-Fatihah dia pakai irama jiharkah atau jaharkah. Saya tak qari, saya tak paham mana bayati, mana soba, mana sika, mana nahawan, mana jiharkah. Tapi saya ingin mendengarkannya bagaimana agaknya bunyi lagu itu saat Nabi menjadi imam. Mari kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan guru kita Kiai Mansur Idris Asmawi mau memperdengarkan kepada kita. Tolong nikmatkan telinga kami ini Kiai mendengarkan bunyi bacaan Al-Fatihah. Falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dengarkan baik-baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah agaknya yang didengar oleh sahabat Nabi menjadi makmum ketika sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekaman MP3-nya tak ada, YouTube-nya tak ada, tapi irama itu terjaga, terpelihara sampai sekarang. Bahkan ada orang yang bisa melantunkan suara azan bersanad dari Sayyidina Bilal sampai sekarang. Di mana kami bisa lihat Pak Ustadz? www.youtube.com. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras, begitu mereka mempelajarinya.
Mudah-mudahan anak-anak muda yang ada di Palembang ini nanti ikut pelatihan nasyid, menjadi munsyid yang mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita berharap kafarallahu amsalah, jangan hanya Kiai Mansur sendiri saja. Jangan hanya saudara kita di Jakarta, di Pulau Jawa saja. Dari Sabang sampai Papua ada anak-anak muda yang bisa mengkopi suara irama yang beliau lantunkan malam ini. Saudara saya di Riau, di Sumatera Utara, di Aceh, di Papua, di Sulawesi, telinga mereka juga rindu mendengarkan lantunan bait-bait syair ini. Betul? Ada saya baca syair. Bunyinya, Tala syauqi li tayyibatit tayyibati. Rinduku lama kepada tempat yang suci di antara yang paling suci, yaitu kota Al-Madinah Al-Munawwarah, markazul makrumatil wal barakati, tempatnya barakah, tempatnya kehormatan dan kemuliaan. Itu bisa dibaca tanpa syair, tapi bagi orang yang pandai bersyair, tolong kalau saya baca jangan ketawa ya. Senyum pun kalau bisa ditahan. Tala syauqi li taibatin taibati. Telah panjang rinduku kepada tempat. Insya Allah panjang umur, sehat badan, kita bisa berumrah insya Allah. Umrah akbar bersama Ustaz Abdul Somad bulan Februari dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Markazul makrumati wal barakati, tempatnya keagungan, kemuliaan dan keberkahan. Orang kalau sudah jatuh cinta, ekspresinya macam-macam. Jangankan jatuh cinta kepada manusia, jatuh cinta kepada makanan saja macam-macam. Ada yang ditanya, gimana rasanya? Gimana rasanya? Sulit untuk diungkapkan karena kata begitu miskin untuk mewakili rasa. Andai rasa ku ungkapkan dengan kata, tentu dia berdusta. Dan andai ku ceritakan rasa ini, tentu rasaku belum tentu rasamu. Makanya mereka mengungkapkannya dengan syair-syair yang luar biasa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami. Diungkapkan dengan syair, selawat dengan syair. Dan anehnya ada beberapa lantunan lagu itu tak pernah saya dengar di Mesir, tak pernah saya dengar di Maroko, tak pernah saya dengar di Makkah, tak pernah saya dengar di Madinah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah, ala yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Saya bingung lagu apa ini, nggak pernah saya dengar. Pas tausiah ke Jawa baru saya dengar. Ler iler, ler iler, matsumi ler ta ijo, royo royo, manten anyar. Aku nih manten anyar ya ingat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, makanya mereka melantunkan azan pakai irama, melantunkan Al-Quran pakai irama, melantunkan solawat pakai irama. Tapi mereka tahu adab-adabnya. Mereka tidak memasukkan irama azan, irama Melayu ke dalam azan.
Tak pernah pula mereka memasukkan irama Melayu ke dalam imam sholat. Mereka tahu tidak boleh merusak ayat. Dan belum pernah saya dengar orang Melayu pakai irama Melayu azan. Allahu Akbar. Mohon maaf nanti sebelum upload potongnya. Nanti saya kena serang saya gara-gara itu. Karena mereka tahu ini tak layak, ini hanya untuk cinta. Tapi ketika ada orang mengatakan bahwa nasyid ini adalah bid'ah, nasyid ini tidak benar, saya pun pernah termakan juga dengan ini. Karena saya tak ngerti nasyid, tak ngerti lagu, saya tanyalah teman saya yang kebetulan juara musabaqah tilawatil Quran internasional di Kuala Lumpur. Jadi saya tanya, Ustadz, ya itu imam-imam Masjidil Haram itu pakai irama atau tidak dia kalau baca Quran itu? Ada tak soba, sika, jiharka, nahawan, ras, bayati? Ada kata dia. Kenapa orang di Makkah penceramah sebagian mengatakan enggak ada? Bukan enggak ada, ada. Cuman dia enggak tahu. Oh, jangan karena kau tak tahu kau bilang tak ada. Jangan karena kita enggak paham, enggak ngerti bilang tak ada. Ternyata betul. Syekh Abdurrahman Sudes pun pakai irama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau tak pakai irama gimana baca Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Azannya lagi. Azan di Makkah tuh pakai irama sepanjang-panjangnya. Allah. Saking tingginya nyaris tak terdengar. Azan pakai irama, solawat pakai irama, lalu kemudian baca Quran pakai irama, maka nasyid-nasyid kita tadi adalah sunnah takririyah. Karena Nabi mengatakan da'huma, biarkan mereka melantunkan itu. Seandainya tak boleh pasti kata Nabi, jangan lantunkan karena itu adalah haram. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Membuat syair sudah, melantunkan syair sudah. Bagaimana dengan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika datang seorang sahabat memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi diam dan menyetujuinya. Jangan puji Nabi, hadisnya jelas. La tatruni, jangan puji-puji aku. Hadisnya jangan dipotong guys. Makanya bahaya kalau tukang sunat jadi tukang hadis. Habis hadis itu disunatnya. Kama atiratin nasaral masih. Jangan kalian puji aku seperti mereka memuji Al-Masih. Mengatakan Al-Masih itu adalah Tuhan dan anak tuh. Selama kita tidak memuji Nabi Muhammad, mengatakan Nabi anak Tuhan, mengatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan. Dan tidak ada di dunia ini yang mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan. Karena kita syarat masuk Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan Ibnullah. Bukan Allah. La ilaha illallah. Jadi mana letak pujian yang haram? Mereka memuji Nabi Muhammad SAW. Mengagungkannya. Qamarun, 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 Nabi qamarun. Karena ketika beliau datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang gelap dengan penyakit, yang gelap dengan syirik, yang gelap dengan zalim, maka Madinah berubah menjadi Al-Munawwarah, berkilau cahaya. Kenapa berkilau ke cahaya? Karena dia adalah bulan purnama. Tala'al badru. Cuman orang yang hebat lagu itu bisa dirubah-rubahnya lagu itu. Kalau kita dulu kecil-kecil. Tala'al badru alaina. Sekarang saya dengar dirubah mereka. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Adik-adik pun yang bisa lagu rock bisa dirubah. Tapi jangan pula sampai merusak keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang syair sudah, tentang nasyid sudah, tentang memuji Nabi sudah.
Bagaimana tentang memukul duf? Kelempang, kelempung, kelempang, kelempung, kelempang, kelempung. Orang Melayu menyebutnya kompang. Dipukul itu. Datang seorang perempuan, aku bernazar ya Rasulullah. Nanti kalau engkau menang perang, aku akan pukulkan gendang ini. Apa kata Nabi? Pukullah. Itu menunjukkan bahwa dia sunnah takririyah. Boleh hukumnya memukul duf. Namanya gendang. Bahkan Nabi menyuruh dalam salah satu hadis. Apa kata Nabi SAW? A'linu hadzan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam. Umumkan. Ustadz Ali. Umumkan khalayak orang ramai. Jangan siri, jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf. Pukulkan gendang. Itulah mengapa anak-anak adik-adik kita tadi memukulkan gendang. Mana grup? Nah. Masya Allah, Asyiqal Mustafa. Mereka di belakang. Mereka ganteng-ganteng anak muda yang luar biasa. Ya Asyiqal Mustafa, abshir binailil muna. Bagusnya di Palembang nih saya tengok. Yang nasyid itu anak muda. Yang munsyid pun ustadz muda ganteng. Di tempat lain pernah saya diundang di beberapa kampung. Yang nasyid, mohon maaf ya Bu. Emak, lagunya biasa aja, make upnya 2 inci. Laki orang menengok bini orang di dalam masjid. Ini apa maknanya? Lalu kemudian backing vokal tadi, kalau tadi kan enak backing vokalnya ini. Lagunya bagus. Bismillah tawassalna billah la 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 la. La 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 itu kan artinya tidak. Bismillah dengan nama Allah. Tawassalna billah, kami bertawassul minta kepada Allah dengan nama Allah. La 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 tidak. Kemudian beberapa lagu ini tak pula disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Grup itu menyanyikan lagu. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Proposal belum diserahkan ke bupati. Pulang tak cair. Mestinya lagu-lagu yang begitu itu dinyanyikan pada saat bukan itu momennya. Kalau acara begitu lagunya, selamat datang Bapak Bupati. Bapak Ibu yang dimuliakan, kenapa Ustaz sebut bupati? Karena wali kota sama gubernur ada di sini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan keyboard tunggal haram, penyanyi rock pendek haram, artis koplo haram, dangdut haram. Umat ini nanya, yang halal mana Beb? Nanti kita larang orang pesta nikah. Sampai hati Ustadz Somad ya, susah-susah kami mengantar undangan ke rumah Ustadz. Masuk jatuh lobang segala macam. Kok nggak datang Ustadz? Aku datang. Terus gak ada nampak kami masuk ke dalam. Waktu sampai di pintu aku balik lagi. Kenapa Ustadz balik? Kalian sambut pula pakai lagu Cinta Satu Malam. Pulang-pulang berbadan 2. Bagus aku pulang. Belum lagi kita masuk ke dalam. Artisnya sudah siap digoyang. Gitu. Pulanglah saya langsung. Itu tidak ada di Palembang. Betul. Waktu kemarin Bapak anggota Dewan DPRD Provinsi Sumatera Selatan menikah, saya hadir, saya saksikan sendiri. Tidak ada dangdut, tidak ada koplo, tak ada remix, tak ada keyboard tunggal, tak ada penyanyi pakai rok pendek. Yang hadir adalah anak-anak muda dan pestanya meriah. Nanti adik-adik, bapak-bapak yang belum berbini maksudnya, nikah kalian, acara akikah, acara walimah, acara nikah lagi. Maka pakailah nasyid, lantunkan selawat. Majlis yang suci, majlis yang sakral, majlis akad nikah. Kenapa diisi dengan perbuatan maksiat?
Alhamdulillah di Palembang ada alternatifnya. Tidak ada alasan orang Palembang, Sumatera Selatan masih lagi pakai maksiat-maksiat dan dosa ini. Betul? Awas kalau kalian pakai keyboard tunggal lagi. Tentang syair sudah, tentang nasyid sudah, tentang melantunkan syair sudah, tentang maulid Nabi dengan memuji Nabi sudah, tentang masalah bahwa ini adalah majlis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata Ustadz Kemas Ali, saya perhatikan Ustadz Somad, rupanya beliau selalu memperhatikan saya. Bukan saya saja rupanya yang memperhatikan beliau, bahwa beliau tak pernah makan ikan. Saya perhatikan Ustadz Somad ini mencium tangan habaib, walaupun anak-anak, walaupun lebih muda. Saya, Ustadz Kemas Ali, saya kasih tahu, dari dulu, saya tak tengok kecil besar, asal mancung saya cium. Selalu saya salah cium. Sudah selesai, rupanya bukan Habib. Dan salah pun tak apa-apa kan, tak salah kan? Tak salah. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa kita mesti mencium tangan dia? Dia kan manusia biasa. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itulah yang mengumpulkan para sahabat yang hebat, luar biasa. Berdua dia dengan Ubay bin Ka'ab. Mengumpulkan lembaran-lembaran tulang onta yang ada di batu, lepes, ceper. Menuliskannya menjadi satu mushaf yang sebelumnya ada di dalam kepala sahabat Nabi. Luar biasa, hafalan Qur'annya, suaranya. Dan dia adalah penterjemah Nabi. Apa kata Zaid bin Sabit? Ta'allamtuhu wa hadaqtuhu. Aku belajar bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, nisfa syahrin, setengah bulan. Setengah bulan dia belajar bahasa Yahudi. Kita belajar bahasa Inggris berapa tahun? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Naik pesawat pergi umroh, yang paham cuman ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. Good morning, thank you. Setelah itu yang lain kumur-kumur aja bunyinya. Setengah bulan dia, alim, hafal Quran, penulis, penterjemah. Tapi begitu berjumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Yang lain heran, lebih muda, lebih kecil. Kenapa kau cium tangan Abdullah bin Abbas? Karena dia kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai salah cium pun tak dapat dosa, tetap mendapatkan pahala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau ada yang mengatakan Abdul Somad ini melakukan perbuatan bid'ah, kenapa semua tangan habaib ini diciumnya? Saudara yang dimuliakan Allah, ini mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena kita selalu dikatakan ikuti salaf, ikuti salaf. Salaf itu apa? Obat gatal-gatal Pak Ustadz. Salaf itu dari hadis Nabi, khairul qurun qarni. Sebaik-baik abadku itu abadku. Sebaik-baik manusia itu qarni, abadku. Tsummal ladzina yalunahum. Satu abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahu. Satu abad sesudah itu. 3 abad pertama itu disebut dengan salaf. Maka kita ini semuanya mengikut salaf. Yang kita ikut Zaid bin Thabit, salaf. Yang kita ikut Hasan bin Thabit, salaf. Yang kita ikut Jariyah Tughaniyan, salaf. Yang kita ikut sahabat yang memukulkan gendang, salaf. Maka kita adalah pengikut golongan salaf. Tapi kita bukan salaf. Jadi kalau ada orang nanti, kau jangan ngaji sama Ustadz Somad, ngajinya sama Ustadz salaf. Berarti guru kau tuh mayat. Karena tak ada orang salaf yang hidup lagi sekarang. Kita ini semuanya pengikut salaf. Guru-guru kita ikut salaf. Dalam fikih kita ikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, salaf, karena dia 3 abad pertama. Dalam bidang fikih kita ikut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, salaf, karena dia meninggal tahun 204, 3 abad pertama. Dalam bidang hadis kita mengikut Imam Al-Bukhari, salaf, karena dia meninggal tahun 256 Hijrah. Semua mereka ini adalah 3 abad yang pertama. Jadi jangan mau dibelah-belah, guru kami salaf, guru kau salep. Jelas? Saudara yang dimuliakan Allah. Ini di hadapan saya, ini kalau saya tengok, kalau tak percaya boleh diadakan sensus. 75% anak muda, anak muda, anak muda. Ada beberapa orang tua, tapi sesungguhnya mereka adalah orang tua yang terjebak di tubuh anak muda.
Karena mereka adalah anak-anak muda yang semangatnya luar biasa. Mereka ini disebut dengan generasi milenial. Generasi milenial ini kalau tidak dikuatkan keyakinannya, dia akan goncang goyang, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang. Tapi kalau dikuatkan, akarnya mengunjam ke bumi, pucuknya sampai ke langit, datang angin puting beliung, dia tidak akan patah. Sekali ahlus sunnah sampai hari kiamat tetap ahlus sunnah wal. Ini sekarang banyak generasi muda ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Kemana air pergi, ke sana dia. Generasi apa namanya? Enceng gondok. Tapi itu tidak ada di Palembang. Karena di sini mereka ngaji. Mereka ngajinya bukan di Benteng Kota Besar. Mereka ngajinya bukan 3 bulan sekali, hanya ketika Ustaz Somad datang. Mereka punya majelis. Lalu ada majelis terbesar dalam perjalanan tausiah ceramah saya dari Sabang sampai Papua. Maka untuk Pulau Sumatera yang terbesar dari Aceh sampai Bengkulu adalah yang di Benteng Kota Besar. Allahu Akbar. Boleh diukur dengan kota-kota lain. Bisa dilihat dari atas. Hitung berapa jumlahnya. Kalau tak percaya dengan cara menghitung saya, hitung sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Daerah-daerah lain, kota-kota lain, mesti tonton ini. Mesti tanya Habib Mahdi. Mesti tanya Ustaz-Ustaz Masfurah. Bagaimana cara mengumpulkan orang sebanyak ini. Bagaimana cara membuat lighting pencahayaannya sampai mata saya silau. Bagaimana cara membuat layar besar di belakang sampai saya nampak gemuk dan besar. Bagaimana saya membuat drone dari atas. Bagaimana melatih anak-anak muda. Bagaimana suara bisa menggelegar. Ini ada ilmunya. Silakan datang studi banding ke Palembang. Nikmati PMP kapal selam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita melangkah kepada, karena tak lama lagi kita akan berkeliling maulid. Orang maulid 12 Rabiul Awal. Di Palembang maulid Arba'in. Arba'in. 40 hari, 40 malam. Angka kesempurnaan adalah 40. Nabi diangkat menjadi Rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada umur 40. Orang diangkat menjadi profesor dulu berumur 40. 40 angka kesempurnaan. Makanya dipilih angka 40. Mengapa kita mesti maulid? Nabi itu kan sudah lahir Pak Ustadz. Kenapa diulang-ulangi lagi? Pada tanggal 10 Muharram, apakah kita puasa? Nampaknya tak ada yang puasa nih. Puasa apa tak puasa? Puasa. Yang tak puasa pura-pura aja puasa. Puasa bilang. 10 Muharram puasa apa tak puasa? Puasa. Namanya puasa Asyura. Kenapa kita berpuasa 10 Muharram? Karena bersyukur pada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa menyeberang Laut Merah dan ditenggelamkannya Fir'aun. Betul? Kemarin waktu 10 Muharram Musanya selamat, Fir'aunnya tenggelam lagi itu. Kan peristiwa itu sudah berlalu. 3.000 tahun, 4.000 tahun yang lalu sudah berjalan. Kenapa tiap tahun kita tetap Asyura? Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi mengutip pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa boleh mengulang suatu momen berulang-ulang tiap tahun sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selamatnya Musa disyukuri, adakah yang lebih besar nikmat Allah daripada selamatnya Musa? Ada. Apa itu? Lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Itulah mengapa orang malas ikut ngaji dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kenapa? Karena ribet, jelimet, susah payah. Pengambilan dalilnya mutar. Pergi dulu ke Musa, puasa Asyura, baru ke Maulid. Jadi memang untuk orang yang sumbu pendek susah nangkapnya. Kalau galah pandang sejengkal,
jangan laut hendak diduga. Makanya mereka mengambil pengambilan dalil-dalil itu dari Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas. Makanya siapa imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hafal 300.000 hadis. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, apa kata dia? Hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. La wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha. Kalau aku dapat lebih daripada itu, aku akan hafal dulu ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani 300.000 hadis mengatakan maulid mustahab. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti hafal 200.000 hadis mengatakan maulid ada dalilnya dianjurkan. Kitabnya jelas, dalilnya jelas. Tiba-tiba datang ustadz yang bisa menyampaikan hadis kalau laptopnya hidup. Baca ujung hilang pangkal, baca matan putus sanad. Tiba-tiba membid'ahkan maulid. Saya lebih mau ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Al-Hafiz Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi daripada mengikut ustadz yang tak jelas asal usul, panjang pendek, ujung pangkal. Jelas? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika, ingat nikmat istri, ingat nikmat anak, ingat nikmat suami, ingat nikmat hidup, ingat nikmat ajal, ingat nikmat ilmu. Tapi puncak dari segala nikmat adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jelaskan satu-satu, kita preteli satu-satu. Lalu kemudian membawa sorban ke atas tadi Pak Ustadz. Membawa sorban keliling, mengambil duit itu apa pula dalilnya? Ada seorang perempuan namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Suwaibah ini ditugaskan oleh tuannya. Wahai Suwaibah, jaga adik iparku yang sedang hamil tua. Nanti anaknya lahir. Kalau anaknya lahir, kasih beritanya ke rumah. Baik tuan. Suwaibah pun menjaga adik ipar perempuan sedang hamil tua. Kemudian anaknya pun lahir. Disampaikan kepada tuannya. Wahai tuan, ya keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Keponakanmu itu laki-laki. Kalau perempuan kubur hidup-hidup, malu punya keponakan perempuan. Karena dia laki, aku senang. Adikku sudah meninggal, sekarang ponakanku laki-laki. Maka saking senangnya aku malam ini Suwaibah, kau kubebaskan tak lagi jadi budak hamba sahaya. Inilah orang yang bersedekah pada saat Nabi lahir, saking senangnya menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah nama adik iparnya itu? Aminah. Siapa nama suaminya? Abdullah. Siapa nama orang yang membebaskan Suwaibah karena senang punya keponakan? Abdul Uzza. Nama Abdul Uzza, panggilan Abu Lahab. Oh. Makanya kalau kenalan sama orang tanya, nama kau siapa? Ibrahim. Pas dicari di Facebook nggak ada, rupanya Bram. Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad? Oh enggak, yang ceramah UAS. Sama orangnya itu juga, kurus ganteng. Astagfirullah. Mau nengok Ustadz Ali aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hitung berapa sedekah Abdul Uzza alias Abu Lahab pada malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bebaskan seorang budak. Budak itu harganya 2 kali lipat onta. Harga onta sekarang 50 juta. Jika harga onta 50 juta, maka membebaskan seorang budak 100 juta. Maka saat Nabi lahir dia sangat senang. Dia pun bersedekah dengan maulid Nabi 100 juta. Jadi kalau ada orang Palembang sedekah 100 juta bulan maulid Nabi, itu baru selevel dengan, enggak dengar dengan, kalau 100 ribu, ini kan belum maulid. Jadi yang tadi mengasih 100 ribu itu baru kata pengantar.
Masih ada maulid malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam ke-30, malam ke-40. Maka dia isi semua, lewatkan 100 juta. Paling tidak 110. Supaya nanti kalau jumpa sama Abu Lahab, kau lebih sedikit dari aku ya. Abu Lahab ini punya saudara kandung. Namanya Abbas. Abbas saudara kandung Abu Lahab. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu punya anak laki-laki 10, punya anak perempuan 5, 15 anaknya. Abbas dengan Abu Lahab saudara kandung. Mimpilah Abu Abbas. Abbas mimpi malam berjumpa dengan saudara kandungnya Abu Lahab. How are you? Kaifa haluk? Apa kabar Abu Lahab? Kata Abu Lahab, aku masuk neraka. Jelas ayatnya. Tabbat yada abi lahabiu. Bagaimana keadaan kau di neraka Abu Lahab? Kata Abu Lahab menjawab, khuffifa alayya fi kulli itsnain li'itaqi Suwaibah. Azabku diringankan setiap hari Senin. Karena aku membebaskan Suwaibah saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di majelis ini, tak sholat, tak puasa, mabuk, sakau, pakai narkoba, berzina, tapi dia senang maulid, dia tetap masuk neraka, tapi tiap hari Senin azabnya ringan. Mudah-mudahan tiap Senin azabnya ringan. Amin. Apa pula diaminkan? Orang masuk neraka kok diaminkan? Maka bersyairlah seorang ahli hadis namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi fakaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab yang dijamin masuk neraka saja diringankan azabnya setiap Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad. Lantas bagaimana dengan orang beriman yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Makanya Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' as-Siratal Mustaqim mengatakan, "Fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu katsirun minan nas, qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Orang yang melakukan maulid maka dia mendapatkan pahala yang besar karena dia berniat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi nanti kalau ada orang yang selalu membid'ah, itu nama kelompoknya adalah kelompok ahlul bid'ah. Sedangkan kita ini adalah ahlus sunnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siap menghadiri maulid? Tiap malam? Maulid Arba'in? Memuliakan Rasulullah? Menghidupkan sunnah?
mengagungkan ajarannya. Ini yang perlu kita jaga. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, tapi anak-anak ini tak ada yang bisa menjaga. Yang menyerang anak-anak ini lebih dari 10 jari Abdul Somad. Narkoba, ganja, sabu-sabu, lem kambing. Lem. Apalagi aliran sesat, khawarij, murji'ah, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik. Apalagi warnet. Apalagi pelakor. Apalagi LGBT. Apalagi segala perbuatan keji. Apalagi chip. Judi online. Betul. Maka dengan adanya majelis ini meminimalisir kenakalan anak-anak muda, kenakalan remaja, kenakalan orang tua, kenakalan emak-emak. Hidupkan majelis-majelis. Majelis di masjid, majelis di ruko, majelis di rumah-rumah buat majelis. Sampaikan ke Habib Mahdi, sampaikan ke Ustadz Solhas, sampaikan ke Ustadz Mas Puro, sampaikan ke kiai-kiai. Buat majelis di rumah, buat majelis di kantor, buat majelis. Karena dengan majelis itu membersihkan hati, dengan majelis itu menguatkan cinta kepada Rasulullah, dengan majelis itu membuat kita istiqamah, dengan majelis itu kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Nanti kalau ada maulid di kantor gubernur datang, kalau ada maulid di kantor polisi datang, kalau ada maulid di kantor tentara datang, kalau ada maulid di dalam sungai datang. Tadi kata Ustadz Ali kan mau dibuat di sungai, itu panitia lagi sedang siap-siap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau maulid ini tidak dibuat, kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dikhawatirkan umat ini tidak lagi mengenang 12 Rabiul Awal. Tak mengingat lagi kapan nabinya lahir. Kami sedang tidur-tiduran di masjid di Kairo. Tiba-tiba datang orang Mesir membawa manisan. Halawah, 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 halawah. Kami sudah marah. Apa ini? Kami sedang tidur. Kenapa kau bangunkan? Kenapa? Salli ala Nabi, salli ala Nabi. Maulidur Rasul, Maulidur Rasul. Dia tidak kaya. Dia cuma penjual manisan. Tapi dia ingin ikut sebagai orang yang mengingat Rasulullah. Pada hari kelahirannya dibagikannya manisan-manisan. Apa yang sudah kau bagikan? Kami tinggal di Mesir menyewa rumah. Satu hari datang orang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Kami intip dari lubang. Tuan rumah datang. Bawat kita. Naik nampaknya sewa rumah. Begitu dibuka rumah. Rupanya datang pembantunya menyerahkan nasi kuning dengan ayam panggang. VA, what do you want? Ada apa? Kata dia, ini kiriman dari Said. Said tuan rumah kami. Kenapa Said ngasih ini? Maulidur Rasul, salli ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini hari maulid Nabi. Kita mengenang Nabi. Andai kau tak bisa buat maulid sebesar benteng Kusabuta, maka buatlah di rumahmu, di kamarmu, di rumahmu, di asramamu, di kelasmu. Hanya dengan membagikan manisan, hanya dengan membagikan nasi, hanya membagikan cuko. Itu sudah bagian dari mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hebatnya orang Palembang, Sumatera Selatan menyambut bulan Rabiul Awal, diadakan tabligh akbar besar, maka yang hadir malam ini menyebarkan kepada teman kawan sahabat grup-grup WhatsApp, semuanya sudah siap sedia sehingga bulan itu nanti kita jadikan sebagai bulan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dibuat maulid nanti anak kita lebih kenal Spiderman daripada Hasan dan Hussein. Lebih kenal Upin dan Ipin daripada Hasan dan Hussein. Lebih kenal Jarjit dan Bang Saleh daripada sahabat Nabi. Betul? Lebih kenal Batman, Spiderman, Wonder Woman dan Cicakman daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ketika maulid itu dengarkan tausiah para alim ulama. Andai lelah bekerja di waktu siang, jurus hadir maulid. Dengar, duduk, diam, diam, dengar, duduk,
dengar, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit. Kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncak dari Maulid adalah pada doanya. Abdul Somad tadi menyampaikan dimulai jam 10 kurang 20, sekarang sudah jam 11 kurang 20. Walaupun saya tak menengok jam, saya bisa menebak bahwa saya sudah ngomong 60 menit terasa dari kesemutan kaki. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan barokah maulid, mendapatkan barokah para habaib, mendapatkan barokah para alim dan ulama. Sumatera Selatan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil dan amanah, rakyatnya makmur dan sejahtera, diberikan istiqamah iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Takbir. Sallu ala nabi. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai. Perintah. Aman, lanjut. Doa. Jadwal Ustadz Somad nih besok di mana? Oh, besok diaturi ke Gandus. Nah, diaturi besok ke Gandus ke peresmian Masjid Sophia. Nah, Di mana Gandus? Di Gandus arah Musido. Nah, berpikirlah kamu ke Gandus itu. Tapi jalanlah bagus Gandus. Lah aman ya ke Gandus, jasa lagi kamu takut. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Baik, izin berkenan yang sama-sama kita muliakan. Buya Habib Umar berkenan dapat memimpin doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ولي نعمتنا وأنت القادر على طلباتنا فنسألك اللهم يا الله بحق محمد وآل محمد لما يسرت أمورنا ولما قضيت حاجاتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kabul. Nah, tidak usah balik lagi, lanjut ke Gandus sana. Baik, dengan segala hormat, dengan berakhirnya doa ini, maka berakhir acara kita pada malam yang berbahagia. Al-Lailah Inna Na'id. Malam ini adalah malam hari raya bagi kita semua. Dan dengan segala hormat kami sampaikan bahwa Ustadz Abdul Somad, perjalanan beliau beberapa hari ini balik jam 2 subuh, jam 5 sudah bangun lagi.
cukup melelahkan, maka kami himbau semua yang tidak berkepentingan tidak usah mendesak ke depan, tidak usah bersalaman, berfoto, selfie dan lain-lain sebagainya. Mohon kepada panitia untuk dibantu agar UAS dan para habaib, para guru-guru kita, juga para pejabat kita bisa lancar perjalanan pulangnya sembari dihibur tetap dengan hadrah Asyiqul Mustafa. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, Ustaz Abdul Samad, para habaib, para tuan-tuan guru. Semoga insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita yang mulia ini. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yallah. Yallah. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, ya Kamilal Anwar. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, ya Ka'batal Asrar. Ya Nabina ya Ghali alaina, 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 ya
حبيبي وعدني الوعد ربي وعده والله لا أستطيع أصدق والله لا 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 والله لا أستطيع أصدق والله لا 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 والله لا أستطيع أصدق والله لا أستطيع أصدق ولا أطيق الحياة بعدك بالله بالله يا حبيبي وعدتني الوعد وعدا بالله بالله يا حبيبي وعدتني مدد 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 يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد لله يا رسول الله نذرا لله يا حبيب الله شيء لله يا رسول الله نذرا لله يا رسول الله شيء لله يا رسول الله يا حبيب الله يا ربي بهم وبآله عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى نجي يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج ربي بطه لا تخيب أملي ربي بطه لا تخيب أملي جسمي تواها من ساد الأمل جسمي تواها من ساد الأمل جد راهبنا بالعفو لنا جد راهبنا بالشفاء لنا جد راهبنا بالنصر لنا الله 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 يا ربي صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد. Syukran Ustaz. Insyaallah. Hanya itu kiranya yang saya biasa sampaikan pada malam ini. Maka untuk waktu pembacaan kitab Kanzul Ma'rifah kami persilahkan kepada Abu Ya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arrafana aqrabat turuqi ilayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل